وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابع بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأقوام سيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى روح قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد الشيخ أبا يزيد البستامي وإلى الإمام الشافعي وخليفة إمامنا وخليفة إمام الرافعي ثم إلى قطب الولادة الشيخ محمد أشهد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف أنور بن يسلم البنجري والشيخ سيد محمد القطبي والشيخ سيد محمد المالكي وإلى روح سيد محمد حسين بدام وإلى روح محمد شرواني عبد الجميل وإلى روح الشيخ محمد سلمان منورية وإلى روح الشيخ سلمان جليل ثم إلى روح أبي محمد أبي البدري ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تبشرهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات في الجنة ويغفرنا وجميع أولادنا وجميع ذرياتنا والحاضرين من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وخصائصهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وجميع الحاضرين وجميع ذريتنا ووالدنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجلة من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لأعلاء كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يرزقنا والحاضرين الفطور والغنو والرسوس والتوبة النصوح وأن الله لا يعلمنا والحاضرين في الدنيا وفي البرزة وفي القيامة وأن الله يدخلنا والحاضرين جميع ذريتنا وقراباتنا وجيراننا جنة الفردوس بغير حساب على هذه النعمة وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين شروط الذين تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا أنبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب الشافع العلل ومفرج القلوب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بنور الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد بالقدر العظيم وعلى نبي الله العظيم بقدر عظمة الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك
واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، واجعله يا رب روح الذات من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نفس وفي كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اجعل أفضل الصلوات وألقى البركات وأزكى التحيات في جميع الأوقات على أشرف المخلوقات سيدنا ومولانا محمد أكمل أهل الأرض والسماوات، وسلم عليه يا ربنا أزكى التسليمات في جميع الحوارات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا والحق أداء وعطي الوسيلة والمقام المحمود وعدته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عني وعنكم وقال رضي الله عنه. Orang yang mula-mula beriman. Yakah gitu kah? Jadi orang yang pertama masuk beriman, karena ngaran bila orang tuh beriman pasti orang itu Islam. Islam belum tentu beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Kenapa? Karena bila orang beriman pasti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya kah? Pastinya melaksanakan kayak sembahyang, puasa, berzakat, naik haji, itu karena perintah dari Allah, lalu berkewajiban baginya yaitu melaksanakannya. Adapun orang Islam belum tentu beriman, karena berapa banyak orang yang beragama Islam, bahkan KTP-nya aja KTP agama Islam, tapi inya kada melaksanakan perintah Allah. Orang sembayangan ada inya kada sembahyang, nongkrong di warung, ya kah? Wangi hajanya meninggalkan sembahyang. Banyak kalau itulah, apalagi hari Jumat itu berkewajiban bagi orang yang beriman, yang Islam, itu wajib menghadiri hari Jumat. Utamakan hadirnya sung. Ya kah? Jangan datangnya palambatnya orang anak khutbah dah buliknya panyungsungnya. Nah, jangan toh, ya kah? Itu dilarang. Kenapa? Karena ujar Nabi Muhammad ulun hanya sekedar menyampaikan.
al-mu'minu fil masjidi kasamaki fil ma'i. Orang yang beriman di dalam masjid persis yaitu satu ikung iwak. Tahu iwak lah. Tahu kalau bahasa Indonesia ikan. Yatiha iwak toh. Yang paling ketujuh di daratan kah di banyu kah? Di banyu. Ada hendaknya keluar pada banyu. Sebab bilanya kalau pada banyu pasti ngecek. Nah, itu sifat orang yang beriman. Kemudian wal munafiqu fil masjidi qattuyur. Orang yang munafik berada di dalam masjid persis seperti burung di dalam sangkarnya atau kurungannya. Kira-kira burung berada di dalam kurungan hendak keluar ke terabang bebas atau bagana di kurungan ya? Pasti hendak pasti hendak terabang keluar bebas. Nah itu adalah sifat orang munafik. Ya kah? Jadi mudahan kita jangan termasuk ya kah? Dan kita. Nah, kemudian siapakah orang yang pertama masuk beriman? Orang yang mula-mula beriman ialah istrinya yang bernama Siti Khadijah. Nah, ya kah? Daripada perempuan, adapun dari laki-laki yaitu Sayyidina Abu Bakar. Dan daripada anak-anak yaitu Sayyidina Ali, anak Abu Thalib. Nah itu kenapa? Karena Sayyidina Ali ini senantiasa berada yaitu di hadapan Nabi. Bila Rasulullah sembahyang, sidin maitihi gawian Nabi. Iti sidin. Kenapa jadi disebut kalau sahabat-sahabat yang lain itu kan kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Adapun bila Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Kada radhiyallahu anhu disebut karramallahu wajhah, artinya mulia muka sidin. Kenapa? Siapa yang dapat menjawab? Ya, karramallahu wajhah, kayak Allah lah. Nah, karena sidin mulai sejak kecil kada pernah sujud menyembah berhala. Yang kedua, sidin kada pernah melihat kemaluan sidin. Amal kita bila bahira makami apalagi di betang. Nah, jam itu ya kagak ya kah? Ya kalau taitihi itu lojin pasti taitihi ya kah? Terkadang bila bahira itu taitihi ya kah? Nah, kalau Sayyidina Ali kada pernah sidin taitihi kemaluan sidin. Lalu disebut karramallahu wajhah. Nah, kemudian orang yang telah beriman itu berusaha pula mengajak orang-orang lain supaya beriman. Jadi bila kita beriman, ajaklah orang-orang Islam yang belum beriman agar mereka beriman. Artinya suruh yang mana kada sembahyang, suruh sembahyang ya kah? Yang mana kada puasa, suruh puasa. Itu adalah tugas kita sebagai orang yang beriman. Jangan dibiarkan, kasihan ya kah? Mungkin dia kada tahu ya kah? Lalu kita beritahu itu untuk benar ya kah? Nah itu. Kemudian menyebarkan Islam terkadang terang-terangan. Setelah 3 tahun lamanya ia menyiarkan Islam,
dengan sembunyi-sembunyi, baru ia diperintahkan Tuhan menyebarkan terang-terangan. Semenjak itu mulailah ia menyebarkan agama ini pada tempat-tempat yang terbuka di hadapan orang yang banyak, ya kah? Tuh, jadi dengan sembunyi-sembunyi, lalu Rasulullah berdoa, ya Allah, Rasulullah, ya Allah, mudahan di antara dua orang yang bernama Umar, pertama Umar ibnul Khattab, yang kedua Umar As, atau yang kedua Umar yaitu Abu Jahal, nggak salah, Jahal lah. Nah, jadi waktu itu nang berdua ini Sayyidina Umar Ibnu Khattab lawan Abu Jahal. Waktu itu duduk di hadapan Ka'bah. Kalau Sayyidina Umar waktu itu duduk sini, persis duduknya orang menghormat Ka'bah. Ada Abu Jahal itu bahunjur kayak itu yang meninjak Ka'bah. Nah, di situ perbedaannya, lalu dikabulkan Allah. Maka berhadapan nih Ka'bah, ya kah? Bertinjak itu meninjak Ka'bah. Abu Jahal, ada Sayyidina Umar, ada duduk dengan hormat. Nah, di situ Allah Ta'ala mengabulkan doa Rasulullah. Nah, lalu waktu itu ketika Rasulullah di dalam rumah bersama dan sanak Sayyidina Umar, ya kah, yang baru itu hendak masuk Islam. Waktu itu sesudah mengucapkan kalimat syahadat, lalu dilajari oleh Rasulullah Al-Quran, membaca Al-Quran. Ketika sedang berada di dalam rumah, lalu Sayyidina Umar waktu itu, waktu belum masuk Islam, luar biasa benci kepada agama Islam, bahkan memusuhi lawan Nabi. Lalu sedang mencari Nabi, jalan-jalan, lalu ketemu sahabat, wahai Umar, kamu kemana? Ujar Umar, aku hendak mencari Rasulullah, mencari Muhammad. Untuk apa? Hendak bunuh. Ganas benar Sayyidina Umar ini patinju berat. Sayyidina Umar ini patinju berat. Cakap bahasa kita ini nang gulit kah bulat ya. Itu ya kan, bulat ya. Kuat dah. Nah, lalu bersahabat ini, kalau ikan mencari Muhammad tuh di rumah ading ikan, situ Muhammad ada sedang ading ikan masuk Islam. Mendengar itu cangkit bulu ketiak Sayyidina Umar, ya kan. Sariknya luar biasa, cepat-cepat datang ke rumah ading. Kemudian sesudah di hadapan rumah, lalu mengatur lawang, gendut ya kak, nangaran orang sarik kayak bagedannya ya kak. Kaget yang di rumah, yuk siapa? Lalu dia nang laki daripada ading dang sanak Sayyidina Umar tentang binian deh. Siapa di luar? Aku Umar. Mendengar Umar berataan menggetar. Masing-masing mesimpan. Ada mesimpan di kolam padu, ada mesimpan itu di hingga dapur. Lalu dia Rasulullah, jangan takutan. Kita di jalan yang benar.
Mudah-mudahan kedatangannya ke sini bukan untuk menyakiti kita. Buka lawangnya, membuka air lawang. Ubah masuk melihat nang ading sedang mengikuti lembaran Al-Quran. Napa dia pelak tangan kamu tuh lakas menyim. Coba aku melihat napa tuh jarna ading ini lembaran Al-Quran, kada boleh menyentuhnya kecuali orang yang sudah bersuci berwudu. Bila pian hendak mencapai pian baudu dulu, yakah udah itu berupakai dengan berupak plak menampiling ading langsung berdirihan ading ini pak jangan nyala laki itu bisa malah pesakannya lah sama kelahirnya ini lantaran di dunianya lah ada melihat keluar darah di muntung ading langsung ibadah rasa kasihan. Lalu leluhur berkataannya, coba bacakan bang. Lalu dibacakan oleh ading, yaitu pada salah hilaf surah Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha itu ngaran siapa? Nabi. Toha ma anzalna al-qur'ana litashqa. Kami menurunkan Al-Quran bukan untuk menjadikan kebinasaan. Mendengar ayat Al-Quran itulah langsung masuk ke dalam hati Sayyidina Abu Qasim Umar itu lalu baudu lalu membaca lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sejak masuknya Sayyidina Umar, mana tempat-tempat yang pernah sidin singgahi, tempat perjudian, tempat orang menyembah berhala, datang pas itu hancur sidin. Sebab sidin wani jaga uangnya kah, makanya bila rumah tuh pamannya bisa ada jin, tahu kalau jin lah, jin. Ini jin bukan jin tuh jin tinggal lain lah. Jin artinya di rumah tuh sering terjadi perkelahian, boleh begini anak macal ya kan, berkelahi ya kalau. Nah itu tulis di pintu rumah atau di lolokang tiap-tiap lolokang tulis Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq artinya Sayyidina Umar yang bisa mencerai ya kah? Bisa. Entah. Umar Al-Faruq. Kemudian setiap kita masuk ke dalam rumah jangan lupa ucapkan salam, kemudian lalu baca surah ayat kursi sekali. Tahu ayat kursi? Lain kursi lah. Ayat kursi yaitu Allahu sekali, kemudian qul huwallah 3 kali. Insyaallah nang mana jin menjin ya kak, insyaallah nya kadua ini berada di rumah kita. Nah ya kak, amalan ngatai kalau lah kalau kuai ya kak. Nah kemudian lalu Sayyidina Umar datang ke hadapan Ka'bah, hancuri sidin berhala-berhala. Kemudian ujar sidin, siapa yang hendak anaknya siapa hendak anaknya menjadi anak yatim,
silahkan hadapi aku, sebab sekarang aku sudah masuk Islam. Nah, pada yang lainnya takutannya, kalau takutan dan nawaninya lagi lawan Sayyidina Umar, karena Sidin jagau. Jadi kejagauan Sidin itu untuk membela kebenaran. Sekarang orang banyak jagau, tapi jagau untuk membela kejahatan. Orang main judi, orang minuman keras dibiarkan. Ada yang hendak ngapa menyuruh supaya ampihan, kita menghadapi, ayo siapa wanita menyuruh ampihan penggel. Ya Allah, oh ya ini ya kah, makanya jadi ujar Rasulullah, idza ra'aitumul munkara falyughayyir biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi fa huwa adhaful iman. Bila kita melihat kemungkaran, ada kekuasaan, silahkan dengan tangan kita sendiri. Bila kadakawa liwat muntung, bila kadakawa juga hati kita barang pada ketujuhnya kah. Nah, lalu para ulama menafsirkan hadis ini, yang berkuasa yaitu pemerintah, kepolisian, dan siapa? Tentara. Nah, itu mereka mempunyai kekuasaan. Mereka itulah yang membesmi kemungkaran. Adapun dengan lidah, yaitu para ulama. Nah, pulau-pulauan sini memadahkan ini haram, biasanya kan. Tapi ngaran manusia, ngarannya aja manusia. Diumpamakan, pernah seorang ulama, yaitu ada salah hilaf Sidin, Abdullah ibnul Mubarak, ada salah hilaf lah. Beliau ini ulama besar. Namun Sidin ini ketujuh, yaitu mailangi kuburan. Pada suatu hari Sidin sedang berjalan di pinggir kuburan. Tiba-tiba dilihat Sidin ada seorang orang tua menabur kuburan, kemudian ambil Sidin tangkurak manusia gitu, ambil Sidin bersama tongkat, kayu halus ya kah, cucuk Sidin ditarinya, manjul ya kah, anak Sidin sebelah kiri, ambil Sidin pulang, cocok langsung tembus. Hendak pulang ke kiri, ambil kurang sebutin yang ketiga, cok tagana diutak, cucuk Sidin, hanya tembus. Nah, diandak ke Sidin sebelah ke kanan. Lalu si ulama ini melihat aneh ya kah? Aneh. Lalu dirubah ke Sidin, wahai orang tua, orang tukang tabung kuburan, ulun melihat pian ini, jauhin pian ini ganjil. Pertama pelapian cucuk langsung tembus, pian ada ke sebelah kiri, pian cucuk mandul, kada tembus, pian ada ke sebelah kiri. Ada yang ketiganya pian cucuk tagana, pian cucuk ulang hanya tembus. Nah, apa itu artinya? Ujian nang situan apa garang kam anak tahu ujian nang si ulamanya tinggi anak tahu tuh jadi beta aku. Nah, jasian kan tahu lah ini nang tutuk nih maandul kada tambus. Ini waktu hidup di dunia mandangarakan nasihat orang, tapi maandul. Tahu ya kalau maandul? Tahu ya kebuli ya kah?
Cucuk langsung tembus. Nah ini menerima nasihat, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kedebet dua. Maksud anaknya sering kiri, ada yang ini cucuk tembus di otaknya nih, nah tagana cucuk pulang nanyar tembus. Nah ini nang baik. Orang ini waktu di dunia katuju mendengarkan nasihat, tagana di otaknya, dipikirkannya nasihat itu apa ada kebaikannya atau kada. Bila ada dipakainya. Nih orang ini waktu hidupnya baik. Nah, sidin tabuk sidin bahasa buat sidin ada nang ngubuting nih dibuang sidin kalau kalutan. Nah percontohan itulah bila kita mendengarkan nasihatnya kah, apalagi nasihat itu untuk kita kebahagiaan kita di dunia dan akhirat, alangkah bagusnya kita menerima. Cuman kebanyakannya bila orang menyampaikan baik itu Al-Quran atau hadis, semuanya sebenarnya yang ngaran hadis Al-Quran itu kadeda nang karasnya. Semuanya mulai zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in sampai kepada ulama kita. Barataan yang dibaca Al-Qurannya yang itu dua, hadisnya yang itu dua. Ya kakak dibeliin. Cuman bagi kita nang mendengarkan asa padas talingnya aja. Hah? Kenapa jadi padas talingnya? Ya, kenapa jadi padas? Karena kita ada dalam hati kita banyak penyakit. Dan jangan ada penyakit yang itu ya kah? Dan ya kah itu manfaatnya kalau kita berada di dalam majelis ilmu ya kah? Jadi waktu itu masuklah Sayyidina Umar. Nah ketika masuk Sayyidina Umar, disitulah Islam semakin jaya. Terang-terangan kadeda lagi nang wani mengganggu Rasulullah. Berataan takutan. Habis pada waktunya deh. Ustaz. Nah kemudian rintangan nih bahasa Indonesia, bahasa kita apa halangan. Ketika agama Islam telah disiarkan dengan terang-terangan, rintangan dan tantangan yang hebat mulai dilakukan oleh orang-orang kafir. Ia diperolok-olok, dihuluk-huluk dan dihinakan, dikatakan gila dan tukang sihir. Jadi Rasulullah dipadahkan tukang sihir, dipadahkan orang gila. Padahal yang gila itu siapa? Yang gila itu seorang yang gila ya kah? Ya kalau Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Rasulullah kada pernah bapandir melainkan yang diucapkan itu semuanya wahyu dari Allah Ta'ala. Ya kah? Rasulullah berbeda kita banyak berdusta. Ya kah? Nah, kemudian lalu ada banyakan gila, ada banyakan sihir. Alah, pengikut dimusuhi, dianiaya dan disiksa serta dipaksa meninggalkan agama Islam. Siapa nang katujuh menyiksa sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam? Di antaranya Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Abu tu abahnya, Lahab tu api yang menyala-nyala. Abu Lahab ini ada diisi istri yang cantik, muas luar biasa, ngarannya Jamilah. Muas orangnya, untung mana Abu Lahab ini isi ini muas. Dan Abu Jahal terkenal sebagai pemuka orang kafir, sangat
menunjukkan permusuhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya tiada membalas permusuhan, tetapi senantiasa menghadapinya dengan hati yang lapang. Kira-kira kawalan kita kayak itulah. Orang nih menyambati kita, orang memusuhi kita, hati kita lapang. Kawalah. Jarangnya kah hanya mendengar talinya kita disambati orang hawas gitu mana. Pokoknya pokoknya pupuli, pokoknya kada sampai inyak ada kau bergerak. Rencana hendak menyakiti orang Islam. Amun orang lain kada mau ya kah? Mau. Maka juga menyakiti orang Islam ya kah? Nah itu udah kita jangan ya kah? Nah kemudian tetapi senantiasa menghadapinya dengan hati yang lapang dan sabar serta menunjukkan alasan-alasan atas kebenaran. Jadi bila kita menyampaikan lalu ada hendak menghujah kita, hendak mencari dalil yang kita sampaikan dengan cara ramah silahkan datang ke rumah, hendak dalil apa? Anak dalil main kumpau, anak dalil main tinju, anak dalil main karate kah? Kadang itulah artinya alasan agama. Nah sedikit lagi lah atas kebenaran penghabarannya. Kekejaman itu tiada sedikit dua menggunjingkan iman mereka, bahkan dalam waktu yang sulit itu Nabi Muhammad SAW telah mengatakan kepada pengikut Nabi Muhammad bahwa agama Islam itu pasti akan menjadi kenyataan dengan pertolongan Tuhan dan pasti akan berkembang luas. Kemudian ketetapan pandiran Nabi Muhammad wallahu a'lam bishawab. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allah